हेलो फ्रेंड्स। बड़े चिर तो कमेंट्स आ रहे थे सर भी कोऑपरेटिव बैंक ਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੋਸਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪੋਸਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਮੈਨੇਜਰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੇਟ ਦੀ, 20/5/2021 ਤੋਂ ਅਪ ਟੂ 11/9, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। पोस्ट है जी सीनियर मैनेजर दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रैजुएशन की होनी चाहिए 50% मार्क्स नाल, जा MFC या MBA 50% नाल, जा चार्टर्ड अकाउंटेंट होवे, जा ग्रैजुएट होवे 50% मार्क्स 55% मार्क्स नाल, जा ग्रैजुएट होवे 50% मार्क्स दे नाल। ठीक है जी। कैंडीडेट मस्ट है पास्ट पंजाबी लैंग्वेज 10वीं पद्धर तक दी पंजाबी। एंड क्या है जी उन्होंने अते कैंडीडेट हु हैज़ नॉट पास पंजाबी लैंग्वेज मैट्रिक हैव टू पास द सेम विद इन 2 ईयर्स। मतलब कि जे किसी कैंडीडेट ने भी 10वीं पद्धर तक की पंजाबी पास नहीं की हुई तो भी वह ये वाली पोस्ट भर सकता है, पर साल 2 सालों के उसनों ये पंजाबी पद्धर तक पास करनी होगी। एंड एसेंशियल एक्सपीरियंस कहा उन्होंने, तजर्बा भी मंगया जी ये पोस्ट च। कैंडीडेट हैव बीन रिक्रूटेड डायरैक्टली एज ए स्केल 1 ऑफिसर, इट मीनस प्रोबेशनरी ऑफिसर। कैंडीडेट है जोड़ा सीधा ही रिक्रूट होगा प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग और इक्वलेंट। शुड हैव मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग स्केल 1 और हाई स्केल ऑफिसर इन पब्लिक सैक्टर बैंक्स। मतलब कि PSB बैंकों के उसका जोड़ा तजर्बा 5 साल का होना चाहिए जी। जा कहा उन्होंने मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर इन पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कोऑपरेटिव बैंक के जा घट्टो घट्ट 5 साल का तजर्बा होना चाहिए एज ए मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर। जा कहा इन्होंने जी 5 साल का एक्सपीरियंस हो ग्रेड ए ऑफिसर इन नबार्ड या RBI के। इन्हों चो कोई भी जी शर्त है जी वो पूरे करते हो तो तुसी कैंडीडेट अपलाई कर सकते हो। हुण गल करते हैं जी मैनेजर की पोस्टां की गिनती तुहानूं दस दईए जिहड़ियां पोस्टां सीगियां सीनियर मैनेजर दियां 40 पोस्टां ने जी। नैक्सट गल करते हैं आप मैनेजर की, इहदियां 60 पोस्टां ने। वधिया मौका है जिहड़े कैंडीडेट क्वालीफिकेशन फिल करते अपलाई करो जी। पोस्ट ग्रैजुएशन उस तरह ही 50% नाल, जा MFC या MBA 50 नाल, जा CA या ग्रैजुएट 55 नाल, जा ग्रैजुएट विद 50 नाल, एंड कैंडीडेट मस्ट है 10वीं पद्धर तक की पंजाबी उसने पास की होनी चाहिए जी। एक्सपीरियंस कुछ नहीं मंगया, चिंता की लोड़ नहीं हैगी, अपलाई कर दो। नैक्सट गल करते हैं जी ITO की, इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ऑफिसर की। 55% मार्क्स मंगे ने उन्होंने, या इक्वलेंट ग्रेड हो MCA या MSc च। कई ने ग्रेडिंग सिस्टम होएगा ना MSc या MCA का, वो इक्वलेंट होने चाहिए 50% मार्क्स के। जा इन्होंने कहा जी 55% मार्क्स होने BE BTech के BSc इंजीनियरिंग च यूनीवर्सिटी इन कंप्यूटर साइंस या इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ला, या इलैक्ट्रॉनिक्स कम्यूनीकेशन इंजीनियरिंग के। एंड कैंडीडेट ने 10वीं पद्धर तक की पंजाबी जी पास की होनी चाहिए जी। बस होर कोई शर्त नहीं। कंप्यूटर वाली पोस्ट है तो सारे कैंडीडेट अपलाई कर सकते हो, फटाफट कर दो जी। तो सब तो यदियाँ 7 पोस्टां ने जी ITO दियाँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर की भरमार है जी पोस्टां जी, 739 पोस्टां ने कैंडीडेट्स। बहुत वधिया खुशखबरी है, सारे कैंडीडेट्स अपलाई कर सकते हो। फटाफट अपलाई कर दो, लास्ट डेट की वेट ना करो। अपलाई करने के लिए भी अपना टैग गुरु नाम का चैनल है, उन्होंने सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन जरूर प्रेस करो जी। ग्रैजुएशन होनी चाहिए है 2nd डिवीजन च, किसी मर्जी स्ट्रीम की होवे, सारे ग्रैजुएट कैंडीडेट अपलाई कर सकते। पोस्ट ग्रैजुएशन पास एनी स्ट्रीम, किसी मर्जी स्ट्रीम के हो। एंड डिप्लोमा होना चाहिए जी मिनीमम 6 मंथ का ISO चो। एंड शुड है पास पंजाबी लैंग्वेज एग्जामिनेशन, 10वीं पद्धर तक की पंजाबी उसने पास की होनी चाहिए।
ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BSc BCA ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 6 ਮੰਥ ਦੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 739 ਪੋਸਟਾਂ, ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ। ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। 10 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ 6 ਮੰਥ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੋਰਟ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 80 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ 20 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ ਇਨ ਈਚ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਆਲ ਕੈਡਰਸ। ਸਾਰੇ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਗਿਆ, ITOs ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ R&O CDO ਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ 42 ਨੇਗੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ 3 ਨੇ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ 4, ITO ਦੀ 0, ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ 2 ਹੈ। M&O ਦੀ ਹੈ ਜੀ CDEO ਦੀਆਂ 56 ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ 3, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ 4, ITO ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ R&O ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮੈਨ 35 2 2 1 1 ਹੈ ਜੀ। M&O ਵੂਮੈਨ 33 2 2 1 ਹੈ ਜੀ। BC ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ PDF ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ITO ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ITO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹ 856। ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। SC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮਾਰਕਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ 35% ਰਹਿਣਗੇ। ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ 1400 ਰੁਪਈਆ ਆਏਗੀ, ਅਤੇ SC ST ਦੇ ਲਈ 700 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PSTCL ਦੀ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ 14 ਰੱਖੀ ਹੈ, 1400 ਰੱਖੀ ਹੈ ਫੀਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੋਈ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 47 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 1/1/2021 ਤੱਕ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮੈਰਿਟ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 35,400 ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 29,200। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ITO ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ 25,500। ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ 21,700। ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ 19,900 ਹੈ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਨਰਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PDF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। 0.25 ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਹੋਣਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਜੀ। PDF ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ 40 ਮਾਰਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 10, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 10, ਕੁਆਂਟਿਵ ਦੇ 10, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ 20, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ 10, ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 10, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ 15, ਕੁਆਂਟ 15, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 35, ਪੰਜਾਬੀ 10, ਇੰਗਲਿਸ਼ 15, ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ। ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ITO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਫਿਸਰ ਦੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਜੀ।
ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 10, ਕੁਆਂਟ ਦੇ 10, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ 15, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 10, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 10, ਟੋਟਲ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ 15, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 15, ਕੁਆਂਟ ਦੇ 15, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ 25, ਪੰਜਾਬੀ 15, ਇੰਗਲਿਸ਼ 15, ਟੋਟਲ 100 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ PDF ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੋਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਸ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬੀ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਕਨੈਕਟਡ। ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ।